హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ అందరికి కొద్దిసేపు కీర్తన చేద్దాము. హరే కృష్ణ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ, జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ, జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ, జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారి, గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారి. గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారి, గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారి. యశోదనందన వ్రజ జన రంజన, యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. యశోదనందన వ్రజ జన రంజన, యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. యమునా తీరావనచారి, యమునా తీరావనచారి. యమునా తీరావనచారి, యమునా తీరావనచారి. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ, జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ
Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda, Radha Govinda, Sri Radhe. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe. Jaya Radha Nila Madhav, Radha Nila Madhav, Radha Nila Madhav, Sri Radhe. Jaya Radha Radha Nilamada Sri Radhe. Jaya Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jagannatha, Jagannatha, Baladeva Subhadra. Subhadra. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Gaura Premanande, Hari Hari. Hari Hari Bol. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhuji. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ లో మనము 4వ స్కందము, అందులో 9వ అధ్యాయము అయినటువంటి ధ్రువుడు గృహమునకు తిరిగి వచ్చుట అనేటువంటి అధ్యాయంలో మనము ఈరోజు 4వ శ్లోకమును ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయము 4వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. సో హరే కృష్ణ, ప్లీజ్ రిపీట్. సతం వివక్షంతమతద్విదం హరిః సతం వివక్షంతమతద్విదం హరిః
सतं विवक्षन्तमतविदं हरिः सतं विवक्षन्तमतद्विधं हरिः सतं विवक्षन्तमतविदं हरिः ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृदवस्थितः ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः ज्ञात्वास्य सर्वस्य च ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः ज्ञात्वास्य सर्वस्य च कृताञ्जलि ब्रह्मयेन कम्भुना कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्भुना कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्भुना कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना परस्परबालं कृपया कपोले स्पर्शबालं कृपया स्पर्शबालं कृपया कपोले परस्परबालं कृपया कपोले स्पर्शबालं कृपया कपोले परस्पर स्पर्शबालं कृपया कपोले 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 सतं विवक्षन्तमतद्विदं हरिः ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः सतं विवक्षन्तमतद्विदं सर्वस्य च हृदवस्थितः सतं विवक्षन्तमतद्विदं हरिः ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः सतं विवक्षन्तमतद्विदं सर्वस्य च हृदवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्भुना स्पर्शबालं कृपया कपोले कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना स्पर्शबालं स्पर्शबालं कृपया कपोले कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्भुना स्पर्शबालं कृपया कपोले कृताञ्जलिं कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन ब्रह्ममयेन कम्बुना स्पर्शबालं कृपया कपोले हरे कृष्ण सतं विवक्षन्तमतद्विदं हरिः ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना स्पर्शबालं कृपया कपोले
శతం వివక్షంతమతద్విదం వివక్షంతమతద్విదం హరిః ఇదం జ్ఞాత్వాస్య సర్వస్య చ కృతాంజలిం బ్రహ్మమయేన పునా స్పర్శబాలం కృపయా కపోలే. हरे कृष्ण। शशिकला माताजी, नीरजा माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। सतं विवक्षन्तमतद्विदं हरिः ज्ञात्वस्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृताञ्जलिः ब्रह्ममयेन कम्बुना स्पर्श बालं कृपया कपोले। ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ। హరే కృష్ణ। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. సతం వివక్షంతమతద్విదం హరిః జ్ఞాత్వాస్య సర్వస్య చ హృద్యవస్థితః కృతాంజలిం బ్రహ్మమయేన కంబునా పస్పర్శ బాలం కృపయా కపోలే. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ। वेंकट नरसिंहदास प्रभु, शोभरानी माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सतं विवक्षन्तमदिद्विदं हरि ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कंबुना स्पर्शबालं कृपया कपोले। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सतं विवक्षन्तमतद्विदं हरिः ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे धन्यवाद। कृष्ण। मंजुभाषिणी माताजी, श्रीरामुलु, गिरिजा माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामालु। सतं विवक्षन्तमतद्विदं हरिः ज्ञातस्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कंबुना स्पर्श बालं कृपया कपोले। हरे कृष्ण प्रभुजी धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु। सतं विवक्षन्तमतद्विदं हरिः ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले। ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ। హరే सूर्य కృష్ణ। प्रकाश राव प्रभु, वृंदा माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु प्रणामालु। सतं विवक्षन्तमतद्विदं हरिः ज्ञात्वस्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन वम्बुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। सतं विवक्षन्तमतद्विदं हरिः ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले। हरे बाल कृष्ण। सरस्वती माताजी, विशालवती माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामालु। सतं विवक्षन्तमदित्य हरिः ज्ञात्वा सर्वस्य च हृदयवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कंबुना स्पर्श बालं कृपया कपोले। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभुजी। सतं विवक्षन्तमतद्विदं हरिः ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले। हरे कृष्ण प्रभुजी। धन्यवाद। भक्तवत्सल मुरारिदास प्रभु, नागरत्न माताजी। हरे कृष्ण प्रभु धन प्रणम। सतं विवक्षन्तमतद्विदं हरिः ज्ञात्वस्य सर्वस्य च हृदयवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। सतं विवक्षन्तमतद्विदं हरिः
ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले। ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రామనారాయణ చౌదరి ప్రభు, శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామం. ప్రభు. శతం వివక్షంత మతద్విదం హరిః జ్ఞాత్యస్య సర్వస్య చ హృద్యవస్థితః కృతాంజలిం బ్రహ్మమయేన కంబునా పస్పర్శ బాలం కృపయా కపోలే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. సతం వివక్షంత మతద్విదం హరిః జ్ఞాత్వాస్య సర్వస్య చ హృద్యవస్థితః కృతాంజలిం బ్రహ్మమయేన కంబునా పస్పర్శ బాలం కృపయా కపోలే. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. రాజేశ్వరి మాతాజీ, ఉజ్వల మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. సతం వివక్షంత మతద్విదం హరిః జ్ఞాత్వాస్య సర్వస్య చ హృద్యవస్థితః కృతాంజలిం బ్రహ్మమయేన కంబునా పస్పర్శ బాలం కృపయా కపోలే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ గురుజీ. హరే కృష్ణ. సతం వివక్షాస్మతద్విదం హరిః జ్ఞాత్వాస్య సర్వస్య చ హృద్యవస్థితః కృతాంజలిం బ్రహ్మమయేన కంబునా పస్పర్శ బాలం కృపయా కపోలే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ గురుజీ. సతం వివక్షంత మతద్విదం హరిః జ్ఞాత్వస్య సర్వస్య చ హృద్యవస్థితః కృతాంజలి బ్రహ్మమయేన కంబునా పస్పర్శ బాలం కృపయా కపోలే. హరే కృష్ణ గురుజీ. హరే కృష్ణ. చాముండేశ్వరి మాతాజీ, చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. సతం వివక్షంతమతద్విదం హరిః జ్ఞాత్వాస్య సర్వస్య చ హృద్యవస్థితః కృతాంజలిం బ్రహ్మమయేన కంబునా పస్పర్శ బాలం కృపయా కపోలే. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సతం వివక్షంతమతద్విదం హరిః జ్ఞాత్వాస్య సర్వస్య చ హృద్యవస్థితః కృతాంజలిం బ్రహ్మమయేన కంబునా పస్పర్శ బాలం కృపయా కపోలే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము, భాష్యము చూద్దాము. హరే కృష్ణ. సహా దేవదేవుడు, ధ్రువుడు, వివక్షంతం తన గుణములను వర్ణించుచు అతత్విదం కానీ దానికి అనుభవం లేదని హరిహి శ్రీహరి జ్ఞాత్వా తెలుసుకొని అస్యా ధ్రువుని యొక్క సర్వస్య ఎల్లరి చ మరియు హృది హృదయమున అవస్థితః నిలిచియున్న కృత అంజలిం ముకుళిత హస్తుడైయున్న బ్రహ్మమయేన వేద మంత్రమయమఘు కంభునా
శంఖముతో శంఖముతో పస్పర్శ తాకించెను బాలం బాలుని కృపయా కృపతో కపోలే మూలముపై. హరే కృష్ణ. మాతాజీది అది వీడియో బొమ్మ పైన ఫోటో పైన క్లిక్ చేసి స్టాప్ వీడియో అని కొట్టండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే, సో ఈ శ్లోకముకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము. హరే కృష్ణ. ధ్రువుడు బాలుడే అయినను యుక్తముగా భగవానుని స్తుతింపగోరెను. కానీ అనుభవ శూన్యుడైన కారణమున అతడు వెంటనే ఆ రీతి కావింపలేకపోయెను. ఎల్లరి హృదయములందు వసించియుండెడి దేవదేవుడు ధ్రువుని పరిస్థితిని తెలుసుకొని చెంతనే ముకుళిత హస్తుడై నిలిచియున్న అతని కపోలమునకు కృపతో శంఖమును తాకించెను. కృష్ణ. సో రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. వీళ్ళు చదువుతారా? చదువుతాను. భాష్యం శ్రీల ప్రభుపాద వారికి ప్రతి భక్తులను భగవానుని దివ్య గుణములను కీర్తింపగోరును. భక్తులు ఎల్లవేళ శ్రీకృష్ణుని గుణములను శ్రవణము చేయ అభిలషింతురు. ఆ గుణములను కీర్తింపవారు సదా కుతూహలురై ఉన్నను కొన్ని మార్లు నమ్రత వలన అసౌకర్యమునకు గురి అయి ఆ రీతి కావింపజాలకుందురు. కాని ఎల్లరి హృదయములందు నిలిచియుండు భగవానుడు తనను వర్ణించుటకు కావలసిన మేధస్సును భక్తునకు ప్రత్యేకంగా వసగలడు. కనుక భగవంతుని గూర్చి భక్తుడేదైనా రచించినచో లేక పలికినచో అది ఆ దేవదేవుని ద్వారానే ఆంతరము నుండి తెలుపబడినదని గ్రహించవలెను. ఈ విషయము భగవద్గీత యందలి 10వ స్థిరపరపబడినది. భగవానుని ప్రేమ భక్తిలో నియుక్తులైన వారికి ఆ భగవానుడే తన సేవార్థమై తదుపరి ఏ కార్యము చేయవలెనో ఆంతరమున తెలియజేయగలడు. తగినంత అనుభవము లేని కారణమున భగవానుని ఏ విధముగా వర్ణింపవలెనో ఎరుగజాలక ధ్రువుడు సందిగ్ధమున పడినప్పుడు దేవదేవుడే కృపతో ఆ బాలుని కపోలమును శంఖముతో స్పృశించి అతనికి దివ్య ప్రేరణమును కూర్చెను. ఆ దివ్య ప్రేరణమే బ్రహ్మమయమని పిలువబడును. ఏలయన ఆ విధముగా దైవ జ్ఞానమును పడసిన వాడు పలికినది వేద శబ్దముతో సమానముగా ఉండును. అవి భౌతిక జగత్తునకు చెందిన సామాన్య వాక్యములు కావు. కనుకనే సామాన్యమగు అక్షరమాలలో తెలుపబడినను హరే కృష్ణ మహామంత్రమును లౌకికమని లేక భౌతికమని భావింపరాదు. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి వివరణము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా
చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే. నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఆ ధ్రువుడు భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో పరిపూర్ణంగా అనన్యమైనటువంటి భక్తి విధానంలో అతడు నిమగ్నమైన కారణంగా ఆ భగవంతుడు ధ్రువుడు విశుద్ధ భక్తుడైనటువంటి ధ్రువుడి యొక్క హృదయంలో బంధితమైనటువంటి కారణంగా ఈ జగత్తులో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విపత్కర పరిస్థితులకు దేవతలు ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించడము, వారికి ఆయన అభయం ఇవ్వడము, తద్వారా తిరిగి వారు వారి లోకాలకు అంటే వారి నివాసాలకు వెళ్ళిన తదుపరి ఆ భగవంతుడు సాక్షాత్తుగా మరి ఆ గరుడ వాహనముడై ఆ భక్త ధ్రువుని సమీపించినటువంటి సందర్భంలో ఆ ధ్రువుడు తన యొక్క హృదయంలో ఉంచుకున్నటువంటి ఆ తేజోమయ రూపము అకస్మాత్తుగా అదృశ్యం అవ్వడము, అతడు విచలితుడ కాగా తన యొక్క ధ్యానం భగ్నం కావడము, కన్నులు తెరిచి చూడగా ఏ రూపమైతే హృదయంలో ఇప్పటి వరకు నిలుపుకున్నాడో అదే రూపము ఎదురుగా ప్రత్యక్షము అవ్వడాన్ని చూసినటువంటి ధ్రువుడు మొదటగా ఆయన ఎంతో సంభ్రమాశ్చర్యాలకు లోనై గౌరవాభివందనాలు ఆయనకి కావించి సాష్టాంగ దండ ప్రణామాలు చేసి భగవత్ ప్రేమలో మునిగిపోయి తన యొక్క వక్త్రముతో అంటే ఆ ముఖంతో భగవంతుని పాద పద్మములను చుంబించుచున్నట్లుగాను, బాహువులతో ఆ పాదాలను ఆలింగనం చేసుకున్నట్లుగాను, కనులతో ఆ రూపాన్ని పానం చేస్తూ ఉన్నట్లుగాను అతడు ఆ భగవంతుని యొక్క పారవశ్యంలో మునిగిపోయినటువంటి విషయాన్ని మనము చెప్పుకున్నాం, చూసినటువంటిది ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటిది. సో దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పినటువంటి విషయంలో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఆ దేవదేవుని ముఖాముఖి ధ్రువుడు దర్శించుకున్నాడో అతడిలో కలిగినటువంటి అష్టవిధ దివ్య పారవశ్యములు అంటూ శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ చెప్పినటువంటివి. ధ్రువుని దేహమునందు గోచరించిన ఈ లక్షణాలన్నీ సూచించేది ఏంటంటే ఆ భగవానుని ముఖాముఖి గాంచినంతటా దేహము అష్ట విధములకు దివ్య పారవశ్యములను భావనలో కలిగి ఉన్నాయి అని చెప్పాం. సో అందులో అది ఆయనకి కలిగినటువంటి భావాలన్నీ కూడా ఇక్కడ వివిధ రకాలుగా స్తంభము, స్వేదము, రోమాంచము, స్వరభంగము,
అలాగే శరీరము కంపించుట, వేపతు, తర్వాత వైవర్ణ్యం అవడము, అశ్రుపాతం అవడము, ప్రళయం. సో సంపూర్ణంగా జరిగేటువంటి అన్ని లక్షణాలు కూడా ధ్రువుల్లో అంటే ఇక్కడ ఆ విధంగా గోచరించినవి అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేసినటువంటి విషయాన్ని మనము నిన్న చర్చించుకున్నటువంటి ఆ విషయం. సో ఇంకా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా మరి ఆయన పరిస్థితి ఏమిటి, ఆ విధంగా మరి ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకొని సంభ్రమాశ్చర్యాలలో దివ్య గుణాలతో మరి ఉన్నటువంటి ఆ ధ్రువుడి యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి? ఎందుకంటే భక్తి మార్గంలో అత్యంతమైనటువంటి భావనలో అతడు ఉన్నటువంటి విశుద్ధమైనటువంటి భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి కారణంగా అతని యొక్క స్థితి ఏమిటి అనేటువంటిది ఇక్కడ ఇంకా మైత్రేయ ముని విదురుడికి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సతం వివక్షంతమతద్విదం హరిః జ్ఞాత్వాస్య సర్వస్య చ హృద్యవస్థితః కృతాంజలిం బ్రహ్మమయేన కంభునా స్పర్శబాలం కృపయా కపోలే. ఇక్కడ తం ఆ దేవదేవుడు, తమ్ అంటే ధ్రువుడు, ఆ ధ్రువుడు దేవదేవుని యొక్క మరి ఆ వివక్షంతం ఆయన యొక్క గుణాలను, ఆ దేవదేవుడి యొక్క గుణాలను స్తుతింపగోరుతూ ఉన్నప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందే చెప్పాము, స్వరకంపనం, మాటలు రాకపోవడం అంటే ఆ భగవంతుని దర్శించుకున్నటువంటి ఆ దివ్య పారవశ్య స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆ ధ్రువుడు భగవంతుని గురించి ఎంతగానో కీర్తించాలి అనేటువంటి భావనలో ఉన్నట్లుగా దేవదేవుడు గ్రహించాడు. ఎందుకంటే ఆ దేవుడు అందరి సర్వము వ్యాపించి సర్వంతర్యామి అయినటువంటి వాడు, అందరి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి వాడు. మనం ఏమనుకుంటున్నామో అన్నీ కూడా తెలుసు, ఎదుటివాడు ఏమనుకుంటున్నాడో మనకు తెలియదు, కానీ సమస్తము వ్యాపించి సర్వజీవుల యొక్క హృదయాలలో ఉన్నటువంటి ఆ హృదయస్థ పరమాత్మునికి అన్నీ తెలుసు. సో కనుకనే ఇక్కడ మరి ధ్రువుడు బాలుడే అయినప్పటికీ కూడా, ఎందుకంటే ఇక్కడ విశుద్ధమైనటువంటి అనన్యమైనటువంటి భక్తి విధానంలో అతడు నిమగ్నమైనటువంటి వాడు. సో ఆ విధంగా అనన్య భక్తి విధానంలో నిమగ్నమైనటువంటి ఆ ధ్రువుడు బాలుడే అయినప్పటికీ కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆ విధంగా తన యొక్క హృదయంలో ధ్యానించినటువంటి అతడు ఆ భగవంతుణ్ణి ఎంతో యుక్తంగా స్తుతింపగోరుకుంటున్నాడు అనేది అర్థమైంది భగవంతుడికి. కానీ మరి అతడు ఏ విధమైనటువంటి అంతకుముందు మరి ఏ విధమైనటువంటి శాస్త్రాలు ఇవన్నీ కూడా అనుభవం లేనటువంటి కారణంగా, కానీ ఏది అయినా ఆ భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది అనేటువంటిది మనం తెలుసుకోవలసినటువంటిది. సో కాబట్టి వేద పారాయణం చేయడం కానీ, అందుకే చెప్తారు వేదాలను యజ్ఞ యాగాదులు అన్నీ చేసినటువంటి ఫలము ఒక భక్తి ద్వారా వస్తుంది అని భగవద్గీతలో చెప్తారు. ఇవన్నీ అవసరం లేదు. భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనట్లయితే వివిధ రకాలైనటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి శాస్త్రాల్లో చెప్పబడినటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి విషయాలను అతడు పొందగలడు. వాటన్నింటినీ మించి అతడు నా దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటాడు అని చెప్తారు భగవద్గీత యందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. సో ఇక్కడ ధ్రువుడు బాలుడే అయినప్పటికీ కూడా మరి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి సర్వాంతర్యామి అయినటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి తన హృదయంలో సంపూర్ణంగా స్తంభింపచేయగలిగినటువంటి వాడు. తన యొక్క రంధ్రాల ద్వారా, బాహ్య దేహ రంధ్రాల ద్వారా శ్వాసను ఆపేసి మరి ముల్లోకాల్లో కూడా కలవరం చెందే విధంగా ఉన్నతం లోక స్థితులైనటువంటి దేవతలు వంటి వారు కూడా భయపడే విధంగా చేయగలిగినటువంటి పరిస్థితి. అంటే అతన్ని వాళ్ళని భయపెట్టాలని కాదు, భగవంతుడిని తనలో నిలుపుకోవాలని చేసిన కారణంగా కలిగినటువంటి అది. సో ఆ కారణంగా ఇక్కడ ఆ బాలుడైనప్పటికీ కూడా ధ్రువుడు ఆ భగవంతుణ్ణి ఎంతో గొప్పగా కీర్తించాలి అని భావిస్తూ ఉన్నట్లుగా
ఆ దేవదేవుడు గ్రహించినటువంటిది. కానీ అతడికి ఏ విధంగా కీర్తించాలనో అతనికి అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకంటే దివ్య పారవశ్యంలో ఉన్నటువంటి వాడు, స్తంభించిపోయినటువంటి వాడు, ఇక్కడ గొంతు ఇది అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి. సో కనుక ఆ స్థితి నుండి బయటపడేయడానికి, అంటే ఆయన గొప్పగా కీర్తించాలి అని అనుకున్నప్పటికీ కూడా ఆ రీతిగా అతడు చెయ్యలేకపోయినటువంటి స్థితిని మరి సర్వజీవుల యొక్క హృదయాలలో ఉన్నటువంటి ఆ హృదయస్థ పరమాత్ముడైనటువంటి దేవదేవుడు, అందరి హృదయాలలో వసించి ఉండేది ఆ దేవదేవుడు ధ్రువుడి యొక్క పరిస్థితిని గమనించి మరి తన పక్కనే ఉన్నటువంటి ముకులిత హస్తుడై ఉన్నటువంటి ఆ ధ్రువుడి యొక్క కపోలము నాకు కృపతో ఆయన యొక్క శంఖాన్ని తాకించాడు. శంఖ చక్ర గదాహస్తుడై ఉన్నటువంటి మరి ఆ పద్మాలతో, శంఖ చక్ర గదా పద్మాల హస్తుడై ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడు తన చేతిలో ఉన్నటువంటి శంఖంతో ఆ ధ్రువుడి యొక్క తలపైన ఇలా తాకించాడు అని చెప్తున్నారు. సో మరి అంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తున్నారు, సాధారణంగా ప్రతి భక్తుడు కూడా ఆ భగవానుని యొక్క దివ్య గుణాలను కీర్తింపగోరుతూ ఉంటుంటాడు. ఎందుకంటే భక్తి విధానాలలో నవవిధ భక్తి మార్గాల్లో శ్రవణం, కీర్తనం. సో మరి ఆ శ్రవణ, కీర్తన, విష్ణు స్మరణ అంటూ చెప్పబడినట్టు పాద సేవనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మ నివేదనం, నవవిధ భక్తి మార్గాలలో మరి ఆ శ్రవణం తదుపరి ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తింపగోరుతూ ఉంటుంటారు. భగవంతుని యొక్క ఆ గుణగణాలను, దివ్య లీలలను ఆ శ్రవణం చేసిన తదుపరి ఆ గుణాలను కీర్తింపకోయడానికి సదా వారు ఆసక్తులై కుతూహలురై ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అలాంటి పరిస్థితులలో ఒక్కొక్కసారి వారు ఆ విధంగా చెయ్యలేకపోవచ్చు. కానీ ఆ హృదయస్థ పరమాత్ముడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు వారికి ఆ కావలసినటువంటి మేధస్సును, ఆ విధంగా కీర్తించేటువంటి యొక్క శక్తిని, మనం ఏది చెయ్యాలనుకున్నా మనగా ఏది సాధ్యం కాదు, ఆ భగవంతుని కృప ఉన్నప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నాం, చిన్న చీమ నుండి అత్యున్నతమైనటువంటి బ్రహ్మ లేదా పెద్ద జీవుగా చెప్పుకుంటే ఏనుగు లాంటి జీవు వరకు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ ద్వారానే, ఆయన ఇది ద్వారానే ఆ చేయగలుగుతూ ఉంటారు అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక మరి ప్రతి భక్తుడు కూడా భగవంతుని గురించి ఎంతో రసించాలి అని, ఏదో పలకాలి అంటే కీర్తించాలి అని, తెలిసిన ఆ గుణగణాలను కీర్తించాలి అనేటువంటి భావనలో ఉండేటువంటిది. మరి అవన్నీ కూడా మరి భక్తుడు ఏది రసించినా, రూప గోస్వాముల వారు, సనాతన గోస్వాముల వారు, ప్రభుపాదుల వారు, ఇలాంటి వాళ్ళు ఏది చేసినా అది ఆ దేవదేవుడు ద్వారానే ఆంతరము నుండి తెలుపబడినది అని గ్రహించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే మనకి ఆ భగవద్గీత 10వ అధ్యాయము భగవద్విభూతి లేదా విభూతి యోగము అని చెప్పబడేటువంటి ఆ అధ్యాయంలోనే మనకి మరి కొన్ని చతుశ్లోకే భగవద్గీత అని చెప్పబడేటువంటి శ్లోకాలలో ఆ భగవద్గీత యొక్క సారమంతా కూడా 4 శ్లోకాలలో వారు వ్యక్తపరిచినటువంటి ఆ విషయాల్లో మరి ఆ 10వ అధ్యాయంలో చెప్తున్నట్లుగా, భగవానుని ప్రేమ భక్తిలో నియుక్తులైనటువంటి వారికి ఆ భగవానుడే తన సేవార్థమై తదుపరి ఏ కార్యము చేయవలెనో ఆంతరమున తెలియజేయగలడు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకము ఎవరైనా చెప్పగలరా? హరే కృష్ణ. సూర్యప్రకాశ్ రావు ప్రభు అన్మ్యూట్ చేసుకుంటారు.
సూర్యప్రకాష్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మీరు చిత్రశ్లోక అని చెప్పేసేపటికి ఇంకొంచెం కరెక్ట్ అదే కదా ప్రభుజీ. తేషాం సతయుక్తానం భజితాం ప్రీతిపూర్వకం దదాం బుద్ధియోగం తం ఏన మా ఉపాయంతితే. ఓకే, అంటే ఆయన హృదయంలో ఉండి చెప్పు బుద్ధియోగం ఇస్తా అంటాడు కదా, ఆ భక్తి చేసినప్పుడు వాడికి కావాల్సిన బుద్ధియోగం నా ఇస్తానని అందరూ చెప్పారు. అదే అనుకున్నాను ప్రభు. అదే నన్ను ప్రేమతో సేవించి నిరంతరము అంకితమైనటువంటి నా యొక్క భక్తులకు నేను వారిని చేరుకోగలిగేటువంటి అవగాహనను నేను చేస్తాను. ఎలా చేరుకోవాలో ఆయన ఇస్తా అంటాడు బుద్ధి కదా. అవును. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. తేషామేవానుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః నాశయామ్యాత్మభావస్తో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. అహం సర్వ ప్రభుజీ 4 చెప్పిన ప్రభుజీ అవసరం లేదు మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. ఇవే ప్రభుజీ చతుశ్లోకి భగవద్గీతలో ఈ 4 అహం సర్వస్య ప్రభువో తస్స ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్విత మచ్చిత్త మద్గద ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. ఈ 2 వాళ్ళు చెప్పేశారు ప్రభుజీ. మాతాజీ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఓకే, ఇంకా 15వ బృంద మాతాజీ ఏదో పెట్టించున్నారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ చెప్పండి. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్ట. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ప్రభుజీ, సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం చ వేదస్య సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృత్ వేద విదేవ చ. ఎస్ మాతాజీ, అది అక్కడ కూడా వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పినట్లుగా 10వ అధ్యాయంలో భగవద్ విభూతి యోగము అనేటువంటి, అంటే ఆ భగవద్ విభూతి యోగంలో చెప్పినట్లుగాను ఆయన ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి, ఎందుకంటే అంతకుముందు వారు చెప్తారు మహర్షయ సప్తపూర్వో చత్వారో మనవస్తత మద్భావ మానస జాత ఏషాం లోక ఇమా ప్రజ అంటూ భగవంతుడు చెప్పేటువంటి విషయం. ఎందుకంటే సప్త మహర్షులు, వారికి ముందు ఉన్నటువంటి 4 మహర్షులు మనువులు నా మనస్సు నుండే జన్మించారు. సో వివిధ లోకాల్లో నిండినటువంటి జీవులందరూ వారి నుండే వచ్చారు అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులు, ఆ భగవద్ జ్ఞానాన్ని ఆయన ఆ విధంగా తెలియచేసినటువంటి. సో ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులను, ఆ భగవంతుని యొక్క యోగ శక్తిని యథార్థంగా తెలుసుకుంటాడో అటువంటి వాడు విశుద్ధమైనటువంటి భక్తి భావనలో నెలకొంటారు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది భగవద్గీతలో. సో ఆ విధంగా ఆ భగవద్భావనలో నెలకొన్నటువంటి వారు సమస్త ఆధ్యాత్మిక భౌతిక జగత్తులకు నేనే మూలము, అదే అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే అని చెప్పబడినట్లుగా. సో ఆ విధంగా తెలుసుకున్నటువంటి బుద్ధిమంతులైనటువంటి వారు హృదయపూర్వకంగా నన్ను పూజిస్తారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇంకా చెప్తుంటారు, సో ఆ భక్తులు నిరంతరం కూడా భగవంతుణ్ణి మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ అంటూ బోధయంత పరస్పరం. సో నా యొక్క విశుద్ధ భక్తులు అని చెప్తారు అక్కడ. వారి యొక్క ఆలోచనలన్నీ కూడా నిరంతరము నాయందే ఉంటాయి, నాయందే లగ్నమై ఉంటాయి. వారి జీవితాలను పూర్తిగా నా సేవకే అంకితం చేస్తూ ఉంటారు. అలా నిరంతరము పరస్పరము బోధలు చేసుకుంటూ నా గురించి మాట్లాడుకుంటూ వారు ఎంతో గొప్ప ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఎవరైతే ఇంకా చెప్తారు తేషాం సతత యుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, అంటే ప్రేమతో నన్ను సేవించడానికే నిరంతరము ఆ విధంగా అంకితమై ఉన్నటువంటి వారికి దేని ద్వారా అయితే వారు నన్ను చేరుకోగలరో అట్టి
అవగాహనను నేనే కలిగిస్తాను. సో అని చెప్పి ఇంకా చెప్తారు, నేను వారి పట్ల ప్రత్యేకమైనటువంటి కరుణను చూపించడానికి వారి హృదయాలలో వసిస్తూ అజ్ఞానము వలన పుట్టినటువంటి ఆ అంధకారమును తేజోవంతమైనటువంటి జ్ఞానమయం ద్వారా నేను తొలగిస్తా, అంటే ఆ జ్ఞాన దీపంతో నశింపచేస్తాను. సో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ మనము భగవద్గీతలో ఆ భగవంతుడు ఏదైతే చెప్పారో దానిని ఇక్కడ ధ్రువుడి విషయంలో మనం చూడవచ్చు. ఎందుకంటే ధ్రువుడు ఆ భగవంతుని ఎంతో గొప్పగా కీర్తించాలి అని అనుకుంటున్నాడు, కానీ తనకు తానుగా ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించేటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని, ఆ యొక్క స్థితిలో అతడు లేనటువంటి పరిస్థితి. సో ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క దివ్య, అంటే ఆ హృదయంలో ఆయనలో ఉన్నటువంటి దాన్నంతా తొలగించి జ్ఞానజ్యోతిని వెలిగిస్తాను అని చెప్పేది ఏదైతే ఉందో, అది ఎప్పుడైతే మరి ఆ బాలుడైనటువంటి ధ్రువుడి యొక్క తలపైన ఆయన యొక్క శంఖంతో స్పృశించి అతనికి దివ్యమైనటువంటి ప్రేరణను, అంటే ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి దివ్య భావనలను ఆయనకి కలిగే విధంగా చెప్పారు అని చెప్తున్నటువంటిది. సో ఇది మనకి భౌతిక జగత్తులో ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక గురువు ద్వారా జరిగేటువంటి, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు అందరికీ కూడా నేరుగా ఇప్పుడు ధ్రువుడిలాగా అందరికీ ప్రత్యక్షమయ్యేటువంటి అవకాశం ఉండదు కనుక, సో మరి మనకి ఈ భక్తి జీవన విధానంలో మనలో ఉండేటువంటి అజ్ఞాన అంధకారాన్ని తొలగించి జ్ఞానమయమైనటువంటి మార్గంలో నిలిపేటువంటి వారు మనకి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గురువు. సో కనుకనే ఒక గురువును దరిచేరి, అదే చెప్తారు భగవద్గీతలో, సో ఆ గురువుని ఆశ్రయించి ఆయన ద్వారా ఈ విషయాలను తెలుసుకోవడానికి, భగవద్ విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక ఇక్కడ మొదటగా ధ్రువుడికి దర్శనమిచ్చినటువంటి ఆధ్యాత్మిక గురువు నారద మహర్షి. ఆ తదుపరి ఆ గురువు చెప్పిన విధంగా పాటించిన కారణంగా ఆయనకి సాక్షాత్తు జగద్గురు కృష్ణ భగవానుల వారే అతనికి ప్రత్యక్షం అవ్వడము, ఆ స్థితిలో దివ్య పారవశ్య స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆ ధ్రువుడికి తనను గురించి కీర్తించేటువంటి దివ్య జ్ఞానాన్ని కూడా ఆయనే కలగజేసినటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య మహిమలను, విభూతులను, మరి సర్వవ్యాప్తత్వాన్ని గురించి భగవద్గీత 10వ అధ్యాయంలో అర్జునుడికి ఉపదేశిస్తాడు. ఎందుకంటే భగవంతుడు సమస్త జగత్తుకు కారణము, ఆధారము, అంతర్యామి అని చాలా స్పష్టంగా అక్కడ వివరించినటువంటిది. సో ఆ జ్ఞానాన్ని ఇక్కడ మరలా ధ్రువుడికి కూడా కలగజేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే భగవంతుడు పరమస్థితి, అంతకుముందు చెప్పినట్లుగా దేవతలు, మహర్షులు కూడా భగవంతుని యొక్క నిజ స్వరూపాన్ని పూర్తిగా గ్రహించలేదు అని చెప్తారు. ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా మాత్రమే జరుగుతూ ఉంటుంది. సో భగవంతుని యొక్క విభూతులను తెలుసుకునే వారికి తద్వారా వారి యొక్క ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానం, అంటే ఆ భక్తి, అచలమైనటువంటి భక్తి వారిలో పెంపొందుతుంది అని చెప్తారు. మరి అటువంటి ఆ భక్తుల యొక్క హృదయాలలో నివసించేటువంటి ఆ భగవంతుడు జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగించి అజ్ఞానాన్ని తొలగిస్తాను అని చెప్పినటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ మనము ప్రత్యక్షంగా దీని ద్వారా ఇక్కడ చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ ధ్రువుడి యొక్క ద్వారా మరి ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులు గురించి అర్జునుడికి అక్కడ 10వ అధ్యాయంలో చెప్పినటువంటి ఆయన చెప్తారు, ఆదిత్యులలో విష్ణువుని నేను అని, మరి ఆ ప్రకాశవంతమైనటువంటి వాటిలో సూర్యుడిని అని, వేదాలలో సామవేదమునని, పర్వతాలలో మేరు పర్వతము అని, ఆ విధంగా మరి చెప్పి చివరికి అని చెప్తారు, ఇదంతా ఎందుకు అర్జున, ఒక చిన్న భాగంతోనే ఈ సృష్టినంతా నేను నిలుపుతూ ఉన్నాను, ఈ సంపూర్ణ విశ్వము నాలోనే లీనమై ఉన్నది అనేటువంటి చెప్తున్నటువంటి. సో ఆ విధంగా భగవంతుడి యొక్క దివ్య లీలలను, విభూతులను 10వ అధ్యాయంలో తెలుసుకున్నటువంటి వాడు ఆ తదుపరి విశ్వరూపాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు కదా.
సో అది ఆ భగవంతుని యొక్క మహిమలను వింటూ ఉంటే ఇంకా ఇంకా వినాలి అనిపించేటువంటిది, ఇంకా తెలుసుకోవాలి అనేటువంటిది. సో కనుకనే తదుపరి మనకి విశ్వరూప. సో ఇక్కడ ధ్రువుడికి కూడా ఆ విధంగా తన యొక్క శంఖంతో స్పృశించినటువంటి కారణంగా అతనిలో దివ్య ప్రేరణ ఏర్పడింది అని, ఆ దివ్య ప్రేరణమే బ్రహ్మమయము అని పిలువబడుతుంది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే సాక్షాత్తు ఆ భగవద్ విజ్ఞానం, వేద జ్ఞానం భగవంతుడి ద్వారా పలకబడినటువంటి, ఆయన ద్వారా ఇవ్వబడినట్టు ప్రేరితమైనటువంటిది కనుక అతడు సో ఆ దైవ జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటిది, ఆ జ్ఞానం ద్వారా పలకబడినటువంటివి కాబట్టి ఆ పలికేటువంటి ఆ ధ్రువుడి ద్వారా వచ్చేటువంటి ప్రతి పదం కూడా వేద శబ్దంగానే సమానమవుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా ఆయన పలికినటువంటి పలుకులు ఏవైతే ఉన్నాయో రేపటి శ్లోకాలలో మనం చూడబోయేటువంటివి అవి సామాన్యమైన వాక్యాలు కాదు, ఈ భౌతిక జగత్తుకు సంబంధించినవి కావు అని చెప్తున్నారు. సో అవి దివ్య అక్షరాలుగా, దివ్య జ్ఞాన పదాలుగా చెప్తారు. దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ మనకు చెప్తుంది, మనకి మహామంత్రం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేటువంటిది మనకి భౌతికంగా చూస్తే సాధారణంగా దివ్య జ్ఞానం లేకుండా భౌతికమైనటువంటి విషయం చూస్తే ఏముంది, చిన్న పదాలే కదా, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ అనే కదా. దానిలో ఏముంది అనేటువంటిది అది భక్తి పారవశ్యంలో మునిగినటువంటి వారికి, భక్తిలో నెలకొనినటువంటి వారికి తెలిసేటువంటిది. సో అందే ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, మనకు ఆ మహామంత్రం, ఈ మంత్రం జపిస్తే హృదయం అయిపోతుందంటారు, ఎంతో మార్పు వస్తుందంటారు అని చెప్పుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. కానీ దాని యొక్క ఆ మహిమ, ఆ ఇక్కడ దానిని పలికి దానిని నిరంతరము జపం చేస్తూ నిరంతరము కీర్తిస్తుండేటువంటి వాళ్ళలో కలిగేటువంటి అనుభూతులు అవి వాళ్ళ యొక్క అనుభవపూర్వకంగా తెలిసేటువంటిదే. లౌకిక విషయాల ద్వారా ఉన్నటువంటి వాడు ఆ విషయాలను గమనించలేడు అనేటువంటి చెప్తారు. సో కనుకనే ఈ మహామంత్రం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేటువంటిది ఎంతో దివ్యమైనటువంటి మహామంత్రంగా, సో దానిని జపించి కీర్తించేటువంటి వాళ్ళు ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని పొందుతారు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతున్నటువంటిది. ఎందుకంటే అది ఆ భగవంతుని నామములతో కూడినటువంటిది. సో కనుక ఆ భగవంతుడు, ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలు వేరు కాదు కనుక ఆ మహామంత్రము భగవంతుని అంత శక్తివంతమైనటువంటిదిగా మనం భావించి మన జప కీర్తనలను మనము చెయ్యాలి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ.